सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। लो जी, हफ्ता रह गया तो हफ्ते तो बाद ये फैसला हो जाना कि अमेरिका का नवा प्रेजिडेंट कौन बनेगा। हुण देखो, कमला हैरिस ते डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए ने, पूरा जोर लाउंदे पे ने और पूरी अमेरिका दे विच इस वक्त रिपोर्ट ये है कि 60 मिलियन लोग अक्रॉस अमेरिका अपनी वोट पा चुके ने, या 60 मिलियन। नाउ किन्ने क रह गए ने जिन्हां वास्ते होर कवायद करनी पएगी कैंडीडेट्स नूं, जिथे जिथे होर पहुंचना पएगा। ये चीज़ हुण काउंट हो रही है कि किहड़े किहड़े होर इलाके ने जिथे वोट जितनी है, जिथे इलैक्शन जितण वास्ते लोकां नूं अपने वल लियाउण दा काम करना बाकी रह गया। और इहदे विच एक वोटर्स वो ने जिहड़े ब्लैक वोटर्स ने, उन्हां उत्ते खास तौर ते काम करना बाकी है, क्योंकि 60 मिलियन हो चुके अक्रॉस अमेरिका। हुण उहदे विच ब्लैक वोटर्स भी भुगते ने ते वो भी भुगते ने जिहड़े ब्लैक वोटर्स नहीं हैगे। हुण किहड़े किहड़े इलाके ने जिथे जिथे जाना बाकी है। निवेडा, एरिजोना, ये खास तौर के उत्ते हुण जिक्र दे विच आ रहे हैं। सो इंडिया इंटरनेशनल कुछ वो मुद्दे जो साडा सारियां दा ध्यान अपने वाल खिंचते पे ने। Who is still undecided between Harris and Trump? हजे अनडिसाइडेड वोटर्स कौन ने एक हफ्ते के अंदर जिन्हां तक फिर पहुंच करनी पएगी। निवाडा, एरिजोना का जिक्र आपां कीता है, क्योंकि स्विंग स्टेट्स ने और स्विंग स्टेट्स के कैंडीडेट्स जाके दोबारा बार बार हिट कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स ने तो बहुत ही पैसा खर्चा है अपनी एड कैंपेन्स के उत्ते। क्यों ना खर्चन बई, बैक वड्डे वड्डे कॉरपोरेट हाउसिस वालों है। सुख नाल एलोन मस्क दुनिया के सब तो अमीर आदमी ट्रंप के कैंप दे विच ने। चलो किसी वेले वो डेमोक्रेट्स दे वल सी, पर पावर शिफ्ट हो गई, उन्होंने भी आ गए ने हुण रिपब्लिकन्स दे खेमे दे विच ते उत्थे फिर अपनी कारगुजारी देंदे पे ने। सो पैसा खूब लगदा पिया। नाउ देखो हुण पैसा इन्ना खर्चण दा की फायदा होएगा। सियाणे कहिंदे ने जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा हुंदा है। हुण किन्ना क मिठा होऊगा पता नहीं, देखो की बनदा नवंबर 5। सो हुण टारगेट की स्विंग स्टेट्स किहड़ियां ने जिथे जिथे वो जा सकते हैं। देखो जा भी चुके ने, जाते भी पे ने, जाते भी रहना है जदों तक इलैक्शनस ने। सो जे ग्राउंड बैटल बंद हो जाती है तो सोशल मीडिया के उत्ते बैटल चलती रहेगी। ये बैटल ही है, जंग ही है, जंग ही जितनी है। इस करके पूरी दुनिया देखती पई है, क्योंकि पूरी दुनिया के उत्ते US इलैक्शनस का इंपैक्ट होने वाला है, असर होने वाला है, क्योंकि पोलिटिकली भी इकनॉमिकली भी ये इलैक्शनस बहुत ज़्यादा मायने रखदियां ने पूरी दुनिया वास्ते। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि होर किहड़े किहड़े इलाके ने जिथे जाके वोटर्स का मन जितना है, तो वो वोटर्स कौन कौन ने जिन्हां दा मन जितना टारगेट किया होया। मतलब मार्केटिंग की भाषा दे विच साडा टारगेट ऑडियंस कौन ने। ਇਹ मैं कमला हैरिस ते डोनाल्ड ट्रंप की गल साझी करता पिया। उन्होंने जिहड़े टारगेट ऑडियंस कौन ने अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिहड़े बच गए ने। सो ब्लैक वोटर्स की इत्थे खास गल होएगी, क्योंकि वो हमेशा एक डिसाइसिव रोल अदा करते हैं। एक फैसला कुन उन्हां दा रोल हुंदा है, उन्हां दियां वोट्स मैटर करदियां ने और बहुत ज़बरदस्त तरीके नाल मैटर करदियां ने। सन 2020 दियां इलैक्शनस जो बाइडन ने जित्तियां ने, उहदे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हत्थ है। यस, नाउ इकोनॉमी सब तो वड्डा इशू बनया होया, असीं सारे जानते हैं। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं, की कह रहे हैं कि जो मैं सी उदों तो इकोनॉमी बल्ले बल्ले सी, हुण बाइडन है ने, हुण इकोनॉमी थले थले है। पुअर परफॉर्मेंस अपने आप सर्टिफिकेट दिता है उन्होंने कि मैं अमेरिका नूं ग्रेट बनाया, तो बाइडन प्रशासन ने मेरे कीते कराए ते पानी फेर के रख दिता। कोई गल नहीं, मैं सैकेंड टर्म आऊँगा फिर ग्रेट बनाऊँगा। अमेरिकनस और अमेरिका तैयार रहन मेरी सैकेंड टर्म वास्ते। तो जे मैं नहीं जितदा, इसका मतलब है ये प्रोसैस दे विच गड़बड़ है, फ्रॉड है जो वोटर्स नाल कीता जा रहा है डेमोक्रेसी के नाम के उत्ते। ये फेयर एंड फ्री इलैक्शनस नहीं हैगियां, इहदे च गड़बड़ है। क्योंकि मैं जे हारदा तां हुण ये गल्लां किते ना किते बैकफायर करदियां पईयां डोनाल्ड ट्रंप वास्ते। दो चीज़ां, रेसिज्म एंड ए वोटर फ्रॉड, ये बैकफायर करन लगियां होईयां ने। और पहला भी सियाणियां ने कहा सी जिहड़े इन्हां दे कैंप च ने, बई ना करो ना करो, पर नहीं,
ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰ ਲਓ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਦੰਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਸੋਲਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50-50 ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੇ, ਸੋਲਿਡ ਰਵੇ। ਔਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਲਿਡ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆંકੜੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਏ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆંકੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸੋਲਿਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਯੂ ਨੋ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਧਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਗੇਸਟ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਐਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਵਾਟਐਵਰ। ਸੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ,
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਾਜ਼ਾ, ਲੈਬਨਾਨ, ਇੱਧਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 5 ਦਾ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਕਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਰਿਫਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਨਾ ਨਵੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ, ਅੱਗ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਇਹ ਵੋਲਕੈਨੋ ਫਟ ਨਾ ਪਵੇ ਨਵੰਬਰ 5 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਰਬੇਜ, ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗਾਰਬੇਜ, ਗੰਦ ਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਗਾਰਬੇਜ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਡੈਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਰਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਰਬੇਜ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਡਨ? ਨਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਬਾਈਡਨ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਬੋਟੇਜ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਾਬੋਟੇਜ ਹੈਰਿਸ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੈਕਸਿਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਵੋਟਰਸ, 30 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਵੋਟਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਬੋਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸੈਕਸਿਸ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਫੀਲ ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਈ, ਮੇਲ ਵੋਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ? ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੈਕਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੈਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਨੋ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਓਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਫਸਟ, ਆਈ ਐਮ ਬੈਸਟ, ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੋਡ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ। ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ,
ਚੈਪਟਰਸ ਹੋਰ ਲਿਖਣੇ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਪਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਡਸ ਨੋਟ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਓਕੇ, ਇਟਸ देयर ਜੌਬ। ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ देयर ਜੌਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਸ, ਵੱਡੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਰ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਐਰੋਗੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੈਰਿਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਰਗਿਟ ਵਕਨ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਟਐਵਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ। 1 ਵੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਗੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਚੈੱਕਡ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਓ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਟੋਟਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਾਓ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਨਾਓ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਨਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਸ, ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਵਾਰਸ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਟੋ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਨਾਟੋ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਲੱਗ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ, that is the main point. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,20,000 ਲੋਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਝਰਨੇ, ਰਿਵਰਸ, ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀ
ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਰਬਲਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇਤਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਮੈਥਡਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੋਲਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਹੈਰਿਸ ਅੱਗੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨਵੰਬਰ 5 ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਵਾਰਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ US ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗॉड ਨੋਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 3000 ਸੋਲਜਰਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3000 ਟਰੂਪਸ, 3000 ਸੋਲਜਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਕਹੇਗਾ
ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਪ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਰਕ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 3000 ਟਰੂਪਸ, ਸੋਲਜਰਸ, ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰੂਪ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਨਾਟੋ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵੈਪਨਸ, ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਧਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਇੱਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਤੇ ਉਧਰ ਚਾਈਨਾ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਰਿਫਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰਸ ਛਿੜ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।